समस्त को आम त्राणकर्ता उद्धारकर्ता नाजरीय प्रभु जीशुख्रीष्ण नाम समस्त को मोर नमस्कार जनावि प्रिय मैंने बाइबल पुरातन नियमर 39 पुस्तक थिले से आमने एबे पर्यंत 5 गोटी व्यवस्था पुस्तकर परिचय मैंने शिखिलु तापर 12 गोटी चरित्र पुस्तक परिचय मैंने शिखिलु आउरी 5टी पद्य पुस्तकर परिचय मैंने शिखिलु आउ 17 गोटी भविष्य वक्ता मानकर पुस्तक थिले से आमने 5टी भविष्य वक्ता मानकर पुस्तकर परिचय शिखी जहाँकि जिसाय जेरेमिया विलाप जिहेजिकल दानियल ये 5टी पुस्तकर परिचय मैंने शिखी आज आम बाइबल क्रमानुसार 28 नंबर पुस्तक होइथिबा होशेया पुस्तकर परिचय मैंने शिखिबा। होशेया पुस्तकर परिचय बाइबल रे एथि पूर्वे आमने 17 गोटी भविष्य वक्ता मानकर पुस्तक अच्छी पुरातन नियम रे ए 17 गोटी भविष्य वक्ता मानक पुस्तक 5टी पुस्तक जहाँकि जिसाय जेरेमिया विलाप जिहेजिकल दानियल ए 5टी पुस्तकर परिचय मैंने गत दिन मानक शिखी आपर पुस्तक हूँ होशेया पुस्तक। प्रिय माने एक 17 गोटी भविष्य वक्ता पुस्तक 5 गोटी पुस्तक हूँ बड़ भविष्य वक्ता मानक बोले कह जाए तापर ये जो होशेया पुस्तक ठारू मलाकी पुस्तक पर्यंत 12 गोटी पुस्तक ता सान भविष्य वक्ता पुस्तक सान भविष्य वक्ता मानकर पुस्तक बोली कह जाए। बाइबल रे भविष्य वक्ता तो भविष्य वक्ता सान बड़ ए प्रकार किछि नाई समस्ते समान भविष्य वक्ता माने किंतु से माने लिखिथिबा विषय को धरी से मानको बड़ भविष्य वक्ता एमानଙ୍କୁ सान भविष्य वक्ता ए प्रकार कह जाउछि। देखंतु आमाने पढ़िथिबा जिसाय पुस्तक जेरेमिया जिहेजिकल दानियल ए सबु से विषय अधिक रूपे से भविष्य वक्ता मैंने अधिक रूपे लिखिला परे आमने देखि थाउ तो से माने बड़ भविष्य वक्ता बोली कहि थाउ। आ होशेया ठारू मलाकी पुस्तक पर्यंत से माने लिखिथिबा विषय को धरी सान भविष्य वक्ता बोली से मानको कह जाए। या बुझिबा पई देखंतु आमने साधारणतः आमने कौन से एक स्थान को गला बेले माने मंडली विषय आमने कहि थाउ आमर सान मंडली से बड़ मंडली बड़ मंडली सान मंडली यह कौन मंडली तो मंडली पुणी से बड़ कौन से सान कौन माने यार अर्थ बड़ मंडली कहले सेठारे अधिकांश लोक माने ग्यादर हो वर्शिप कर माने बड़ मंडली बोली कहि थाउ। सान मंडली कहले सेठारे अल्प लोक ही ग्यादर हो वर्शिप करते माने सान मंडली कहि थाउ। सबु मंडली गोटे किंतु ए प्रकार आमने कहि थाउ। सेही परि बड़ भविष्य वक्ता माने सान भविष्य वक्ता माने कहले से माने लिखिथिबा विषय को धरी से मानको बड़ भविष्य वक्ता कहगला एमानकर लिखिथिबा विषय को धरी एमानको सान भविष्य वक्ता बोली बाइबल रे कहगला। देखंतु एबे माने 17 गोटी भविष्य वक्ता पुस्तक अछि बाइबल रे से 5टी पुस्तकर परिचय मैंने शेष करूँ। आज आम होशेया पुस्तकर परिचय मैंने शिखा होशेया पुस्तक तो आपण मैंने बुझिले सान भविष्य वक्ता कहीं कहगला कारण होशेया ठारू मलाकी पुस्तक पर्यंत मैंने देखिले से अध्याय गुड़िक को धरी अध्याय 2टी 3टी 4टी ए प्रकार अध्याय तो ये सब को मैंने सान भविष्य वक्ता लिखिथिबा भविष्य वक्ता मानको सान भविष्य वक्ता एवरे कहगला। एबे हमरे एक होशेया पुस्तक परिचय शिखिबा सेति पूर्व माने केतेक विषय ए पुस्तकर विषय रे हम जानिबा आ ए पुस्तकर लेखकक विषय रे हम जानिबा। एक होशेया देखंतु एक होशेया कहले जियोसिया कहले जिसाय कहले जिसु कहले ए समस्त नाम सब एवरी नाम होशेया जियोसिया जिसाय जिसु ए सब एवरी नाम से देखु
से पद गुड़िक देखु ज अच्छी स अच्छी आउरी गोटे विषय कौन कहले होशय जिओसीय जिसाय ए सबूर अर्थ कौन कहले परित्राण रक्षा कई बुझुअछि परित्राण रक्षा कई ए सबूर अर्थ ए सब एभ्री नाम से आम समस्ते जानी नामर अर्थ जीशु ए नामर अर्थ होछि त्राणकर्ता जीशु कहले त्राणकर्ता से आज मैंने शिखा जाऊँ होशेय पुस्तक होशेय कहले अर्थ कौन कहले परित्राण परित्राण कह बुझुअछि प्रेम तो एबे पर्यंत माने एक सान भविष्य वक्ता मान बड़ भविष्य वक्ता मान मध्य पार्थक्य कहीं एपरी क्रिश्चियनिटी कहुच्छे मैंने जानलु से होशेय कही नामर अर्थ परित्राण कह मैंने जानलु एबे एक पुस्तक को मैंने देखिले एक होशेय पुस्तक रे केतोटी अध्याय अच्छी कहले 14टी अध्याय अच्छी 14 गोटी अध्याय पुस्तक मैंने देखी था एले 14 गोटी अध्याय रे विषय आम बुझा हेले ए होशेय पुस्तक पछरे चरित्र मैंने जानवर अच्छे प्रिय मैंने होशेय पुस्तक 14 गोटी अध्याय अच्छी ए 14 गोटी अध्याय विषय मैंने जानवा हेले ता पछरे घटी चरित्र मैंने जानवर अच्छे कारण चरित्र जानले ही मैंने 14 गोटी अध्याय विषय मैंने बुझीपर आरंभ जिते मैंने एक भविष्य वक्ता पुस्तकर परिचय शिखुलु से गोटे विषय मैंने आलोचना करूँ कौन कहले भविष्य वक्ता मानकर पुस्तक बुझा हेले से भविष्य वक्ता थिबा समय से भविष्य वक्ता वाक्य प्रचार भविष्य वाक्य प्रचार कला बेले से समय केउ राजा शासन करुथिले जानिबार अछि से राजा शासन करला बेले आउ लोक माने केउ प्रकार थिले लोक मानकर मौलिक आचरण किपरि थिला लोक मानकर भौतिक लोक मानकर आत्मिक आचरण किपरि थिला ए समस्त विषय जानिले ही आमाने से एक भविष्य वक्ता पुस्तक आमाने बुझी परिबा हेले एक होशेय पुस्तक एक होशेय भाववादी एक होशेय भविष्य वक्ता केउ केउ राजा मानक समय रे भविष्य वाक्य प्रचार कले से राजा मानक शासन रे लोक माने किपरि थिले से मानकर आत्मिक भौतिक आचरण किपरि थिला ए समस्त विषय जानिले या माने ए पुस्तक को संपूर्ण रूपे बुझी परिबा तो आ गोटे विषय कौन कहले आउ राज्य इस्राएल राज्य गोटे भाव थिला मिलित भाव एक राज्य भाव थिला पूर्वे सेतेबेले ख्रीष्टपूर्व 1050 रु ख्रीष्टपूर्व 1010 पर्यंत आउ साउल राज्य शासन कला पर माने देखु 40 वर्ष ख्रीष्टपूर्व 1050 रु ख्रीष्टपूर्व 1010 40 वर्ष साउल राजा रूपे शासन करला पर माने देखु तापर ख्रीष्टपूर्व 1010 रु 970 40 वर्ष दाऊद राजा रूपे शासन करबार माने देखु तापर दाऊद को उत्तर ख्रीष्टपूर्व 970 रु ख्रीष्टपूर्व 910 पर्यंत 40 वर्ष सोलोमन राजा रूपे शासन करला पर माने देखु तो एई प्रकार राज्य एक भाव थिला बेले जेडे उत्तम भाव राज्य शासन घटुला किंतु सोलोमन को उत्तर माने देखिले सोलोमन को परवर्ती काल रे आ एक रूपे थिबा इस्राएल राज्य दुई भाग रे विभक्त हला गोटे होची उत्तर राज्य आ गोटे होची दक्षिण राज्य 10 गोष्ठी उत्तर राज्य भाव में दुई गोष्ठी दक्षिण राज्य भाव में विभक्त हो गले से 10 गोष्ठी को माने उत्तर राज्य इफ्राइम राज्य उत्तर राज्य बोला माने कहि थाउ ए दुई गोष्ठी को दक्षिण राज्य जिहुदा राज्य बोला माने कहि थाउ ए 10 गोष्ठी को इफ्राइम बोले कहले केवल इफ्राइम गोष्ठी ताहा नुहे आ अवशिष्ट 9 गोष्ठी मध्ये अछंती किंतु इफ्राइम गोष्ठी जेहेतु अधिक से माने गोष्ठी संख्या से वृद्धि पाई तेणु इफ्राइम गोष्ठी इस्राएल गोष्ठी कहले कन्फ्यूज होबार आवश्यक ना गोटे उत्तर राज्य कहले भी इस्राएल राज्य कहले भी इफ्राइम राज्य कहले भी ता गोटे ही आउरी अन्य पार्श्व दुई गोष्ठी जिहुदा गोष्ठी बिन्यामीन गोष्ठी से माने जिहुदा गोष्ठी रूपे दक्षिण राज्य कहले जिहुदा गोष्ठी कहले गोटे जिहुदा राज्य कहले गोटे ही
एपटे उत्तर राज्य ए 10 गोष्ठी को अनेक राजा माने शासन करिवार लागिले। 19 जन राजा शासन कले। एक दक्षिण राज्य जिहुदा राज्य को 20 जन राजा शासन कले। से जड़े राणी मध्य थिले, से होछन्ती अतल्या। एक उत्तर राज्य विषय मैंने देखिले। उत्तर राज्य रे एफ्राइम राज्य को जदि मैंने पलेस्टाइन को सेंटर पॉइंट भाव में नौ, ताले पलेस्टाइन को सेंटर पॉइंट भाव में एफ्राइम राज्य अच्छी। एफ्राइम जिहुदा राज्य को लागिकी रही। जिहुदा राज्य को लागिकी रही एफ्राइम ऊपर को अवशिष्ट 9 गोष्ठी, एमाने समस्ते 10 गोष्ठी उत्तर राज्य रे डका जाउथिले। आउ जिहुदा बेन्यामिन जिहुदा राज्य जिहुदा गोष्ठी भाव में डका जाउथिले। तो एमानंकु 19 जन राजा शासन कले। आउ अन्य पार्श्व जिहुदा गोष्ठी को 20 जन राजा शासन कले। से जड़े होचंती अतल्या। हेले आ गोटे विषय कौन कहले, एक इस्राएल राज्य उत्तर राज्य थिबा ए 10 गोष्ठी एमानंकर आचरण द्वारा एमाने सर्वदा ईश्वरंकर अनाज्ञा होई बंचुतिले। ईश्वरंकर विद्रोह चरण ईश्वरंकर अनाज्ञा रूपे इस्राएल उत्तर राज्य सर्वदा बंचिला परे आमाने बाइबल रे पढ़ी था। प्रथम राजा इस्राएल रो जारबियम नामक जड़े राजा, से इस लोक माने ईश्वर प्रति फेरी थिले, ईश्वर उपासना करुथिले, ईश्वर सेवा करुथिले। से माने समस्त को जारबियम राजा प्रथमे निजे प्रतिमा पूजा करी तांको पछरे थिबा अनेक 10 गोष्ठी को मध्य ईश्वर प्रति ईश्वर ठारू विमुख नहीं प्रतिमा पूजा प्रति फेराइबा एक चरित्रहीन व्यक्ति रूपे आमको जारबियम देखा जाए। आरंभ ही जारबियम को ईश्वर भविष्य वक्ता सहित भविष्य वक्ता द्वारा कही पठाइले, तुम्हें उत्तम रूपे आमर कथा शुण, तुम शासन तुम राज्य शासन तुम अधिकार संतान तुम संतान माने शासन करेंगे कहले। ताहा तुच्छबोध कर अग्राह्य कर विषय न शुणी भविष्य वक्ता कथा न शुणी अवशिष्ट इस्राएल माने 10 गोष्ठी ईश्वर सेवा करते, ईश्वर को उपासना करते। सेमाने जेपरि जेरूशलेम को न जाती से एक उत्तर राज्य रे ही दान आ बैथेल नाम 2 स्थान रे सेमानंकु बाछुरी एक सुवर्ण बाछुरी निर्माण कर 2 स्थान रे सेठारे यज्ञ वेदी स्थापन करी सेठारे सेमानंकु एठारे ही तुम्हें रुह, सेठा को गले सेमाने रेहबियम प्रति फेरी जिबे बोधे कही सेमानंकु एही स्थान रे ही सेठा को ईश्वर को मंदिर को मध्य जीवा पाए सेमानंकु सुजोग न दे एठारे ही दान बैथेल रे सुवर्ण बाछुरी निर्माण करी एठारे ही पूजा कर एठारे ही रुह कही सेमान समस्त को निजे प्रतिमा पूजा करी एमाने समस्ते मध्य प्रतिमा पूजा करला परे करथिबा एक व्यक्ति होतंती जारबियम। ए जारबियम करथिबा ए समस्त पाप जारबियम करथिबा प्रतिमा पूजा पाप आमानंकु राजावली पुस्तक प्रथम पुस्तक राजावली प्रथम पुस्तक 12 अध्याय 28 पदरु 32 पद पर्यंत आमानंकु देखा जाए। पर आपण पढ़ंतु ए जारबियम करथिबा भूल राजावली प्रथम पुस्तक 12 अध्याय आमानंकु 28 पदरु 32 पद पर्यंत देखा जाए। तो ए प्रकार राजा जदि जारबियम राजा ए प्रकार पथ ए प्रकार भ्रष्ट हेले ए प्रकार प्रतिमा पूजा प्रति फेराइले निजे प्रतिमा पूजा कले तापर आसीथिबा राजा माने मध्य कौन कले कहले ए राजा जो पथर हेले चलिले जो पथर हेले गले से अन्य राजा माने मध्य सेही पथरे जाई भूल कले। सेतिबा ईश्वर प्रत्येक राजा विषय लेखिला बेले से माने जारबियम जाइथिबा पथरे एमाने मध्य गले बोली प्रत्येक राजा विषय ईश्वर कहूथिबे प्रेमाने। हेले राजा माने जदि ए प्रकार पथभ्रष्ट हेले ए प्रकार कले ए प्रकार पथरे चलिले ताहेले लोक माने अन्य पथरे जिबे कि लोक माने मध्य सेही पथरे गले। एपटे राजा माने पथभ्रष्ट होई लोक माने मध्य अन्य सेही पथरे जाए किपरि देखंतु ईश्वरंक ठारू दूर को जीवा परिस्थिति
ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏତେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଲା। ଏବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ହୋଇଗଲେ। ଏହିପରି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବାରୁ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କଲେ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ହିଁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥ ମଧ୍ୟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲା ପରି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ପୁରାତନ ନିୟମରେ। ଏହିପରି ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଈଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଥିବେ। ଈଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀଗଣକୁ ପତ୍ର ପଠାଉଥିବେ। କାହିଁକି ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ପଠାଉଛନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର କହିଲେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା, ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ପତ୍ର ପଠାଇଲେ। ସେହିପରି ପୁରାତନ ନିୟମରେ ରାଜାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହେଲେ, ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହେଲେ, ସମସ୍ୟା ଆସିଲା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ବାଇବେଲରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନେ ଥିଲା ପରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ହୋସେୟ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁଛେ। ଏହି ହୋସେୟ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ଏହି ହୋସେୟ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ଥିବା ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ହୋସେୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ଏହି ହୋସେୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆଉ ଏହି ହୋସେୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କାହା କାଳରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରୂପେ ଥିଲେ? ଏହି ହୋସେୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କେତେ କାଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ? ଏହି ହୋସେୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କେଉଁ ସମୟରେ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ? କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ? ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମାନେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିଲେ ହିଁ ଆମେ ଏ ପୁସ୍ତକକୁ ଜାଣିପାରିବା। ତ ଆମେ ଏକ ହୋସେୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କେଉଁ କାଳରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଇଏ କେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଥିଲେ ତାହା ଜାଣିବାର ଅଛି। ତ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲୁ କହିଲେ, ଏକ ହୋସେୟ ପୁସ୍ତକ, ହୋସେୟ ନାମର ଅର୍ଥ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଆଉ ଏକ ହୋସେୟ ପୁସ୍ତକ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ପୂର୍ବେ ଘଟିଥିବା ଚରିତ୍ର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଏବେ ଏକ ହୋସେୟ କେଉଁ କାଳରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବା କେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଯାଇଛି। କ'ଣ କହିଲେ, ଏ ହୋସେୟ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? 14 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଥିବା ଏ ହୋସେୟ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ? ଲେଖକ କିଏ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ଦେଖିବା। ହୋସେୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ। ସମସ୍ତେ ଆମେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ଦେଖୁ। ହୋସେୟ ପୁସ୍ତକ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ। ଜିହୁଦାର ରାଜଗଣ ହୁସିୟ, ଯୋତମ, ଆହାସ ଓ ହିଜକିୟର ଅଧିକାର ସମୟରେ, ଜୋୟାସର ପୁତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଜାରବିଆମର ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ବେରିଙ୍କ ପୁତ୍ର ହୋସେୟଙ୍କର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ବେରିଙ୍କ ପୁତ୍ର ହୋସେୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଏଠାରେ ଲେଖକ କିଏ କହି ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ଲେଖକ କିଏ କହିଲେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ହୋସେୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ମାନେ ହୋସେୟ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ। ଯେହେତୁ ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର ଟଲମୁଡ୍ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ମଧ୍ୟ ତାହା ହିଁ ଅଛି। ହୋସେୟ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ କହିଲେ ହୋସେୟ। ଆହୁରି ଏ ପୁସ୍ତକର 14ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଏଥିରେ ଥିବା ସମାଚାରକୁ ଧରି ଆମେ ଏକ ହୋସେୟ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ହୋସେୟ ହିଁ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ହୋସେୟ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ହୋସେୟ ହିଁ, ଏଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏବେ ଏକ ହୋସେୟ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରୂପେ ଥିଲେ? ଏ ହୋସେୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କେଉଁମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରୂପେ ଥିଲେ? ଇସ୍ରାଏଲୀମାନଙ୍କର ନା ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କର? ତାହା ଜାଣି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 10 ଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2 ଗୋଷ୍ଠୀ ଜିହୁଦା ରାଜ୍ୟ ଅଛି। এই ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରୁ, এই ଦୁଇ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ହୋସେୟ କାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରୂପେ ଥିଲେ କହିଲେ, ଏକ 14ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ମାନେ ପଢ଼ିଲେ ହୋସେୟ ଇସ୍ରାଏଲୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟର
भविष्यत वक्ता रूपे थिबा परि आमको जना पड़ुछि। तो होशेय कहार भविष्यत वक्ता रूपे थिले कहले उत्तर राज्यर। ଏହା ମାନେ କିପରି କହିପାରିବା? ହୋଶେୟ ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରୂପେ ଅଛନ୍ତି, ତା ମାନେ କିପରି କହିପାରିବା କହିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇବେଲରେ ଆମେ ହୋଶେୟ ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ। ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ହୋଶେୟ ପୁସ୍ତକ 7 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ। ଆମମାନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ଦିନରେ ଅଧିପତି ମାନେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସର ଉତ୍ତାପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପୀଡ଼ିତ କଲେ, ସେ ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଆପଣା ହସ୍ତ ବଢ଼ାଇଲା। ଆମମାନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ଦିନରେ, ଏଠାରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ଦିନରେ। এই ପଦକୁ କହିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଠାରେ ଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜା ରୂପେ ଅଛନ୍ତି? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ରାଜାଙ୍କ ଦିନରେ। এই ପଦ କହିବାର କାରଣ ଏଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା, ଆମମାନଙ୍କ ରାଜା କହିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା କାହାକୁ ରାଜା ରୂପେ ଅଛନ୍ତି? ହୋଶେୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜା ରୂପେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ହୋଶେୟ କାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି? ହୋଶେୟ ହେଉଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସେ ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏକ ହୋଶେୟ ପୁସ୍ତକରେ ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରୂପେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିଲୁ 7 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ 5 ପଦରେ। এই ବାକ୍ୟକୁ ଧରି ଆମେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେ ଉତ୍ତର ରାଜ୍ୟର ଏଫ୍ରାଇମ୍ ରାଜ୍ୟର। ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ହୋଶେୟ ଏଫ୍ରାଇମ୍ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟର, ଇସ୍ରାଏଲ ହଉ ଏଫ୍ରାଇମ୍ ହଉ ଗୋଟିଏ। ଏଫ୍ରାଇମ୍ କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ଏକ 14 ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିଲେ ଇଫ୍ରାଇମ୍ କହି ଦେଖାଯାଏ। ଏକ ଇଫ୍ରାଇମ୍ କହିଲେ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅଧିକ ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ କହିଲେ ଆହୁରି ଅବଶିଷ୍ଟ 9 ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାରେ ଜିହୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିବ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟକୁ। ଜିହୁଦା ଗୋଷ୍ଠୀ କହିଲେ ସେଥିରେ ବିନ୍ୟାମୀନ୍ୟ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ବୁଝିବାର ଅଛି ଆମମାନେ। ତ ଏଠାରେ କାହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭାବରେ ହୋଶେୟ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ? ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଇଫ୍ରାଇମ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଭାବରେ ହୋଶେୟ ଥିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣୁ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲୁ, କ'ଣ ଶିଖିଲୁ କହିଲେ? ଆଉ ହୋଶେୟ ପୁସ୍ତକ, ହୋଶେୟ ନାମର ଅର୍ଥ ଜାଣିଲେ। ହୋଶେୟ ପୁସ୍ତକର 14ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ପୂର୍ବେ ଥିବା ଚରିତ୍ର ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ହୋଶେୟର ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ ହୋଶେୟ କହି ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ହୋଶେୟ କାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରୂପେ ଥିଲେ କହିଲେ? ଇସ୍ରାଏଲୀ ମାନଙ୍କର ଏଫ୍ରାଇମ୍ ଗୋଷ୍ଠୀର କହି ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଏକ ହୋଶେୟ କେଉଁ ସମୟରେ ଆଉ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ? ହୋଶେୟଙ୍କ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼, ହୋଶେୟ କେଉଁ ସମୟରେ କେତେ କାଳ ସେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବାଇବେଲରୁ ଆମେ ଜାଣିବାର ଅଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଆମେ ଶିଖୁଛୁ, ତ ଆମେ ଉପରେ କେତେ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଉଛେ। ତ ହୋଶେୟଙ୍କର ସମୟ, ହୋଶେୟ କେଉଁ ସମୟର ତା ମାନେ ଜାଣୁଛେ। ହୋଶେୟ କେଉଁ ସମୟର କିପରି ଜାଣିବା କହିଲେ? ଆଉ ହୋଶେୟ ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ। ହୋଶେୟ କେଉଁ ସମୟରେ ଭାବବାଣୀ କହିଥିଲେ? କେଉଁ ସମୟରେ ଦେଖିଲେ? 1 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ ଦେଖିଲେ, ଜିହୁଦାର ରାଜଗଣ ଉସିୟ, ଯୋତମ, ଆହାଜ ଓ ହିଜକିୟାର ଅଧିକାର ସମୟରେ, ଜୋଆସର ପୁତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ଜାରବିଆମର ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ବାକ୍ୟ ବେରିଙ୍କ ପୁତ୍ର ହୋଶେୟଙ୍କର ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ଜିହୁଦାର ରାଜଗଣ ଉସିୟ, ଯୋତମ, ଆହାଜ ଓ ହିଜକିୟ। ହୋଶେୟ କେଉଁ ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ? ହୋଶେୟ ଇସ୍ରାଏଲୀୟମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ଜିହୁଦାର ରାଜଗଣ। ଜିହୁଦାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ଜିହୁଦା ରାଜ୍ୟକୁ 20 ଜଣ ରାଜା ଶାସନ କରିଥିଲେ ବୋଲି। 20 ଜଣ ରାଜା ଶାସନ କରିଥିଲେ ବୋଲି। ସେଥିରୁ ଉସିୟ, ଯୋଥମ, ଆହାଜ, ହିଜକିୟ ରାଜାମାନେ ସେଠାରେ ଥିଲାବେଳେ ଏଠାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟକୁ ହୋଶେୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରୂପେ ଥିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ମାନେ 4 ଜଣ ରାଜାମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ 4 ଜଣ ରାଜା ସେଠାରେ ଥିଲାବେଳେ ଏଠାରେ ଜଣେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ହୋଶେୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଥିଲା ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଲେଖାଇଲେ। ତାହା କ'ଣ କହିଲେ?
ଜୟାସର ପୁତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ଜାରବିଆମର ସମୟରେ, ଜୟାସର ପୁତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ଜାରବିଆମର ସମୟରେ, ଜୟାସର ପୁତ୍ର ଜାରବିଆମ। ପ୍ରଥମରେ ଜଣେ ଜାରବିଆମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ। ଜାରବିଆମ ରାଜା ଯେ କି ପ୍ରତିମା ପ୍ରଜାପତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଜାରବିଆମ ସେଠାରେ ଜାରବିଆମ ସେମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟକୁ 19 ଜଣ ରାଜା ଶାସନ କଲେ। ସେଇ ଜାରବିଆମ 1 ନେଲେ। ଏଠାରେ ଜୟାସର ପୁତ୍ର ଜାରବିଆମ କଲେ ଜାରବିଆମ 2 ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଜାରବିଆମ ହେଉଛି 19 ଜଣ ରାଜା ଶାସନ କଲେ। ଏଇ ଜାରବିଆମ ହେଉଛନ୍ତି 13 ନମ୍ବର ରାଜା। 13 ନମ୍ବର ରାଜା ହୋଇଥିବା ଜାରବିଆମଙ୍କ ସମୟରେ ହୋସେୟଙ୍କ ନିକଟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା। ମାନେ ଏଇ ଜାରବିଆମ 2 ପରଠାରୁ ତାପରେ ଜାରବିଆମ ପରେ ଜିକରିୟ ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଜାରବିଆମ ପରେ ଜିକରିୟ ପରେ ସେଲମ ପରେ ମେନାହମ ପରେ ପେକହୁ ହୋସେୟ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପେକହ ପରେ ହୋସେୟ। ଏହି ପ୍ରକାର 7 ଜଣ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହୋସେୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ଜଣେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରୂପେ ଥିବେ। ରାଜାମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜଣେ ହିଁ ହୋସେୟ। ମାନେ ହୋସେୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବାର ସମୟ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗ ପିରିୟଡ଼। ତା କେତେ କାଳ ବୋଲି ଆମେ କହିଲେ ଜାରବିଆମ 2 ପରଠାରୁ ଶେଷ ରାଜା ହୋଇଥିବା ହୋସେୟ। ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର କ'ଣ କହିଲେ, ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜା ଶେଷ ରାଜାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ହୋସେୟ। ଇସ୍ରାଏଲର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯେ ହୋସେୟ, ଯାହାକି ଆଜି ଆମେ ହୋସେୟ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ୁଛେ, ସେ ହୋସେୟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ହୋସେୟ। ଇସ୍ରାଏଲର ଶେଷ ରାଜା ନାମ ମଧ୍ୟ ହୋସେୟ। ତ ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବା ନାହିଁ। ତ ଜାରବିଆମ 2 ପରଠାରୁ ହୋସେୟ 7 ଜଣ ରାଜା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସମୟରେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ହୋସେୟ। ତ ହୋସେୟଙ୍କ ସମୟ ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 755ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 715 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ ହୋସେୟ। ଆଉ ଏକ ହୋସେୟ ପୁସ୍ତକ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ସରେ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 715 ଏହି ସମୟରେ ସେ ହୋସେୟ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିବାର ଘଟିଲା। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ହୋସେୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 755ରୁ 715 40 ବର୍ଷ ସେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରୂପେ ଅଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣୁ, ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଅସୁରୀୟମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 721ରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସେଥି ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ହୋସେୟ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରୂପେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଅସୁରୀୟମାନେ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ହୋସେୟ 721ରେ ଘଟିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 755ରୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ 30 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ। ଏକ ହୋସେୟଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜିରିମିୟ। ଜିରିମିୟ ମଧ୍ୟ ଜିହୁଦା ରାଜ୍ୟକୁ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 626ରୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 606ରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାବିଲୋନୀୟମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଘଟିଲା। ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଘଟିବା ପୂର୍ବେ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜିରିମିୟ ସେମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ବିନଷ୍ଟ ହେବେ। ସେହିପରି ଏଠାରେ ହୋସେୟ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ। ତ ଜଣେ ଜିରିମିୟ ଯେପରି ଜଣେ ହୋସେୟ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଲେଖକ କିଏ ଜାଣିଲୁ, ଆଉ ହୋସେୟ ପୁସ୍ତକର ଆଉ କାହା ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା କାହାର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରୂପେ ଥିଲେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ କେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଏକ ହୋସେୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ସମକାଳୀନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ କେହି ହେଲେ ଅଛନ୍ତି କି? ଏକ ହୋସେୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ସମକାଳୀନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରୂପେ କେହି ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବେ କି କହି ଆମେ ଦେଖିଲେ। ହୋସେୟ ପୁସ୍ତକ 1ମ ଅଧ୍ୟାୟ 1ମ ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜିହୁଦାର ରାଜଗଣ ଉସିୟ, ଯୋତାମ, ଆହାସ, ଇଜିକିୟ ଅଧିକାର ସମୟରେ ଜୟାସର ପୁତ୍ର। ଏଠାରେ ଦକ୍ଷିଣ ରାଜ୍ୟରେ ହୁସିୟ, ଯୋତାମ, ଆହାସ, ହିଜିକିୟ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହିଜିକିୟର
हिजकिया थिबा समय सेठारे भविष्य वक्ता रूपे किए थिले कहले जिसाय जिसाय भविष्य वक्ता थिले भाବରେ माने जिसाय पुस्तक माने पढ़िले तो एक जिसाय राज अंतःपुर रे से भविष्य वाक्य प्रचार करुवे अन्य पार्श्व जिसाय थिबा समय सेम पीरियड रे मीखा मीखा भविष्य वक्ता मध्य सेठारे थिबा साधारण लोक मानक पल्ली स्थान मानक सेठारे मीखा भविष्य वाक्य प्रचार करुवे माने सेम पीरियड रे राजा अंतःपुर रे जिसाय भविष्य वाक्य प्रचार करुवे साधारण लोक मानक मीखा भविष्य वाक्य प्रचार करुवे और एटार होशेय इस्राएल राज्य को होशेय भविष्य वक्ता रूपे थिबे माने होशेयंकर भविष्य वक्ता समकालीन भविष्य वक्ता रूपे जड़े जिसाय जड़े मीखा देखा जाउछंती आउरी आउ जड़े भविष्य वक्ता मध्ये आमानको देखा जिवे आमोस भविष्य वक्ता सेम होशेयंक पीरियड रो आमोस भविष्य वक्ता से समय ही थिबे माने गोटे समय ईश्वर 4 जण भविष्य वक्ता को नियुक्त करला परी 4 जण भविष्य वक्ता मान देखा जाउछंती समकालीन भविष्य वक्ता केउ माने कहले जिसाय मेखा होशेय आमोस माने समस्त समकालीन भविष्य वक्ता रूपे अछंती तो आमे जानिलु समकालीन भविष्य वक्ता केउ माने तापर एबा माने एक 14 गोटी अध्याय अछि एते होशेय पुस्तक रे ए होशेय पुस्तक रो 14 गोटी अध्याय रे थिबा मुख्य विषय कोन मेन एते थिबा मुख्य उद्देश्य मुख्य विषय कौन कहले प्रिय माने ए 14 गोटी अध्याय माने पढ़िला बेले पाप रूपे पाप करुवा इस्राएल माने पापी रूपे थिबा इस्राएल मानक प्रति ईश्वर देखाउथवा प्रेम आमानको ए 14 गोटी अध्याय रे देखा जाय प्रिय माने थरे पढंतु होशेय पुस्तक ए 14 गोटी अध्याय माने पढ़िले सेतरे ईश्वर इस्राएल मानक प्रति देखाइबा प्रेम आमानको देखा जाउथवो से माने पाप करुथबे से मानकर पाप तथापि ईश्वर से मानक प्रति अपना प्रेम देखाइबा परे ए होशेय पुस्तक आमानको देखा जाय और एक होशेय पुस्तक रे आ मेन चैप्टर माने मुख्य अध्याय कौन हेले अछि कि कहले मुख्य अध्याय मध्ये एथरे देखा जिवो ता होछि 4 अध्याय होशेय पुस्तक रो मुख्य अध्याय कौन कहले 4 अध्याय 4 अध्याय होछि मुख्य अध्याय काहे कि 4 अध्याय मुख्य अध्याय कहले ए इस्राएल माने समस्ते एपरि विनष्ट हेबा पई एपरि पापी हेबा पई एपरि परिवर्तन हेबा पई कारण कोन ता 4 अध्याय रे लिखा अछि सेति पई 4 अध्याय होछि मुख्य अध्याय देखंतु 4 अध्याय 6 पद समस्ते बाइबल खोली देखंतु 4 अध्याय 6 पद आमे समस्ते बाइबल खोली देख पारले 4 अध्याय 6 होशेय पुस्तक 4 अध्याय माने 6 पद रे देखिले एठारे आमर लोक माने ज्ञान अभाव सकाशु विनष्ट होई अछंती कारण तुमे ज्ञान अग्राह्य करि अछो आमे मध्ये तुमको अग्राह्य करिबा तोरे तुमे हमर जाजक हबो नै तुमे अपना परमेश्वर को व्यवस्था पासुरी बारू आमे मध्ये तुमर संतान गण को पासुरी पकाइबा एठारे 4 अध्याय मुख्य अध्याय बेले काहे कि कहउछु कहले ए 4 अध्याय इस्राएल माने काहे कि एपरि परिवर्तन हले इस्राएल माने काहे कि पाप कले कहले ए 4 अध्याय ईश्वर कहउछु ज्ञान रो अभाव विनष्ट होई अछंती इस्राएल माने काहे कि विनष्ट हले ज्ञान रो अभाव ईश्वर को विषय को ज्ञान रो अभाव विनष्ट होई अछंती बोली कहउछु और एक होशेय पुस्तक रो मुख्य पद मेन वर्स कौन कहले आमानको एई 4 अध्याय रे देखा जाय था 4 अध्याय प्रथम पद देखंतु एक होशेय पुस्तक रो मुख्य पद हे इस्राएल संतान गण तुमे माने सदा प्रभुंकर वाक्य सुन कारण देश रे सत्य अबा दया कियो बा परमेश्वर को विषय को ज्ञान नथिबारु देश निवासी गणर सहित सदा प्रभुंकर विवाद अछि मेन पद मुख्य पद है कारण देखंतु ईश्वर कौन कहउछंती सदा प्रभुंकर वाक्य सुन कारण देश रे सत्य प्रथम होछि सत्य नाई दया नाई परमेश्वर का विषय को ज्ञान नाई ए तीनोटी विषय दया सत्य ज्ञान परमेश्वर का विषय को ज्ञान नथिबारु ए तीनोटी विषय नथिबारु ए 10 गोष्ठी को ए प्रकार परिस्थिति आसला
ବାସ୍ତବରେ ହୋଶିଆ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କହିଲା ବେଳେ ଏ ଏଫ୍ରାଇମ୍ ଏ ଇସ୍ରାଏଲର ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଜାଗତିକ ଭାବରେ ସେମାନେ ମହାନ ରୂପରେ ଥିଲେ, ଜାଗତିକ ଭାବରେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଥିଲେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା, ସେମାନଙ୍କର ସିଚୁଏସନ୍ କିପରି ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ହୋଶିଆ ପୁସ୍ତକ 4:7 ହୋଶିଆ ପୁସ୍ତକ 4:7 ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପ୍ରମାଣେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲେ। ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପ୍ରମାଣେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲେ। ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ। ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଅର୍ଥ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ହେଉ, ଧନରେ ହେଉ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ ହେଉ, ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କ'ଣ? ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 12:15 ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଧନର ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ ଲୁକ 12:15 ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମଣିଷ ନିଜ ପାଖରେ ଧନ ରହିବାରୁ, ନିଜ ପାଖରେ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିବାରୁ, ଟଙ୍କା ରହିବାରୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବାରୁ କ'ଣ କହୁଥାଏ କହିଲେ? ଈଶ୍ୱର ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିଜ ପାଖରେ ରହିବାରୁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଆକାଶର ଦ୍ୱାର ସେ ଖୋଲିଦେଲେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଅନେକ ବିଷୟ ଏ ପ୍ରକାର କହୁଥିଲେ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଆପଣାର ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ଆଜି ଏଫ୍ରାଇମ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି କାହିଁକି ହେଲା କହିଲେ? এই 10 ଗୋଷ୍ଠୀର ପରିସ୍ଥିତି କାହିଁକି ଏପରି ହେଲା କହିଲେ? ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପ୍ରମାଣେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କଲେ। ସେମାନେ କାହିଁକି ପାପ କଲେ? ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ପାପ କଲେ। ଏକ ସମୟରେ ଆମେ ସଦମ ହମର ବିଷୟରେ ଜାଣୁ। ସଦମ ହମର ଅଗ୍ନି ଓ ଗନ୍ଧକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା, ବିନଷ୍ଟ ହେଲା। କାରଣ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି? ସଦମ ହମରର ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ଥିଲା କହିଲେ? ଆଗରେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଏକ ସ୍ଥାନ ଉତ୍ତମ, ସେଠାରେ ଫସଲ ଭଲରେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଉତ୍ପାଦନ ଭଲରେ ହେଉଥିଲା। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ପାପର ଦାସତ୍ୱ ହୋଇଗଲେ। ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଲେ? ପାପର ଦାସତ୍ୱ ହେଲେ। ତ ସେମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ଆପଣ ଧନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା, ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ସଦମ ଆମର ବିନଷ୍ଟ ହେଲା କାରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା। ଏଫ୍ରାଇମ୍ ବିନଷ୍ଟ ହେଲା କାରଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ। ଆହୁରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏକ ଏଫ୍ରାଇମ୍ ରାଜ୍ୟ, ଏକ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ କିପରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବାଇବେଲରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଦେଖିବା ମାନେ ହୋଶିଆ ପୁସ୍ତକ 12:7 ଏକ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ କିପରି ଜାଗତିକ ଭାବରେ କିପରି ମହାନ ରୂପେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ କହିଲେ? ହୋଶିଆ ପୁସ୍ତକ 12:7 ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ହୋଶିଆ ପୁସ୍ତକ 12:7 ସେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟେ, ତାହାର ହସ୍ତରେ ଛଳନାର ନୀତି ଅଛି। ସେ ଉପଦ୍ରବ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ସେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଟେ, ତାର ହସ୍ତରେ କ'ଣ ଅଛି? ଛଳନାର ନୀତି ଅଛି। ଛଳନାର ନୀତି ଅଛି। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ, ମାଂସ ମାଛ କିଣିଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରେ, ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ହାତରେ କ'ଣ ଥିବ କହିଲେ? ତରାଜୁ ନୀତି ଥିବ। ସେଇ ତରାଜୁରେ ସେମାନେ ଆମ ଆଖି ସମ୍ମୁଖରେ ହିଁ ଆମକୁ ଜିନିଷ ଦେବେ। ପରିବା ହେଉ ଯାହା ହେଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାପିକି ଦେବେ। ସେ ତରାଜୁରେ ଗୋଟେ କେଜି 1 କେଜିର ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ସେଠି ରଖି ଆମମାନଙ୍କୁ 1.5 କେଜି ହେଲା ବୋଲି କହୁଥିବେ। ଆମ ଆଖି ସମ୍ମୁଖରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠକୁଥିବେ। ମାନେ ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଉଛି? କିଣିବା ଲୋକର କ୍ଷତି ହେଉଛି, ବିକିବା ଲୋକର ଲାଭ ହେଉଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଫ୍ରାଇମ୍ ଆଉ ଛଳନାର ନୀତି ତାର ହସ୍ତରେ ଥିଲା। ଛଳନାରେ ଆଉ ଅଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ପାପ କଲେ, ଅଧର୍ମରେ ପାପ କଲେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରଖି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ଦୂର ହୋଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ସେଇଭଳି। ଆହୁରି ଏବେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି କହିଲେ? ସେ ଉପଦ୍ରବ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ।
ଉପଦ୍ରବ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଉପଦ୍ରବ କହିଲେ ଜଣକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା। ଜଣକୁ ଦୁଃଖ ଦେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବ କି? କେତେ ଜଣକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଲାଗେ, କେତେ ଜଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ସେମାନେ ସେଥିରେ ମଜା ଉଠାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଏହାକୁ ଆମେ ରାଗିଂ ବୋଲି କହିଥାଉ। ରାଗିଂ, এই ରାଗିଂ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବେ ଘଟୁଥିଲା, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଅଛି। এই ରାଗିଂ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକମାନେ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥିବା, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଆଗରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଲୋକମାନେ, ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବୟସରେ ବଡ଼, ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ରାଗିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କର ମନରେ ଥିବା ଭାବନା ତାହା ସହ୍ୟ କରି ନପାରି ଆଉ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ିବାର ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖିଥାଉ, ଶୁଣିଥାଉ। ରାଗିଂ, ଜଣକୁ ଉପଦ୍ରବ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଜଣକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ କ'ଣ ମଜା ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଲେ ପ୍ରେମାନେ ବାଇବଲରେ, ଉପଦ୍ରବ କର ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କହିଲେ କେହି ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେବାର ଦଣ୍ଡଭୋଗ କରେ, ସେଥିରେ ମୋତେ ଲଜ୍ଜାବୋଧ ନ କରୁ, ଦଣ୍ଡଭୋଗ କରୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନର ଗୁଣ କ'ଣ କହିଲେ? ସେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ନ ଦେଉ, ସେ ନିଜେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁ। ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହେଁ। ଆମର ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ଆମର ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ଆମର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛେ, ଆମ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହେଉ, ଆମର ସମାଜରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହେଉ, ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଦୁଃଖ ଦେଇ ଦେଉଛେ, ଏ ଜଗତରେ ଥିଲାବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଘଟୁନାହିଁ, ତାହେଲେ କିଛି ଦଣ୍ଡ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇ ଜଗତରେ ଦଣ୍ଡ ହୁଏତ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ମରିଗଲା ପରେ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟକୁ ଖସିଯିବ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଲୋକ ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟକୁ। ଆଜି ଆମେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ, ଅନେକ ଲୋକ ଏ ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଲେ, ମହାନ ରୂପେ ଖ୍ୟାତ ହେଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ଧୂଳିରେ ଆସି ଧୂଳିରେ ମିଶିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଖବରକୁ ଯାଇ ଥରେ ଆମେ ଯାଇ ଖୋଲି ଦେଖିଲେ ସେଠାରେ ହାଡ଼ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟ ନାହିଁ। ତ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାର, ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ମଜା ନେବାର ଆଜି କେତେକଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ରୂପେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏହା ଗୋଟେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ, ଏହା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅଭ୍ୟାସ। ତେଣୁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କେବେ ହେଲେ ବି ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ନ ଦେଉ। ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନୁହେଁ, ନିଜେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ଲୋକ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୁଣ ଆମ ଠାରେ ନ ରହୁ। ଆହୁରି ଆମେ ହୋସିଆ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 8 ପଦ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପୁଣି ଇବ୍ରାହିମ କହିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଧନୀ ହୋଇଅଛି, ମୁଁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଅଛି, ମୋର ସବୁ ପରିଶ୍ରମରେ ସେମାନେ ପାପଯୁକ୍ତ କୌଣସି ଅଧର୍ମ ମୋ ଠାରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ଇବ୍ରାହିମ କହିଲା, ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଧନୀ ହୋଇଅଛି, ମୁଁ ଧନୀ, ମୁଁ ଧନବାନ। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଦ ଗ୍ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେ ଧନୀ। ସେ ଜଗତରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଜୟ କଲେ, ଅନେକ ବିଷୟ ହାସଲ କଲେ, ହେଲେ ଶେଷରେ ମରଣ ଶଯ୍ୟାରେ ସେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିବା ଗୋଟେ ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ମରିଗଲେ ମୋର ଶବକୁ ବାହାରକୁ ରଖିବ, ମୋର ଶବରେ ହାତ ବାହାର ରଖିବ, ମୋର ଗୋଡ଼ ବାହାର ରଖିବ। କାରଣ କ'ଣ କହିଲେ? ମୁଁ ଏତେ ସବୁ ଜୟ କଲି, ସବୁ ହାସଲ କଲି, ମାତ୍ର ମୁଁ ଏ ଜଗତରୁ କୌଣସି ବିଷୟ ଘେନି ଯାଉ ନାହିଁ, କୌଣସି ବିଷୟ ନେଇପାରୁନାହିଁ। ମୋତେ ଦେଖି ଏଇ ଜଗତକୁ ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ରୂପେ ଦେଖାଯିବାନି ମୋତେ ସେଇ ପ୍ରକାର କହିଲେ, ସେଇ ପ୍ରକାର କଲେ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ଏଠାରେ କହୁଛନ୍ତି ଇବ୍ରାହିମ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଧନୀ, ମୁଁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଅଛି, ମୋର ସବୁ ପରିଶ୍ରମରେ ସେମାନେ ପାପଯୁକ୍ତ କୌଣସି ଅଧର୍ମ ମୋ ଠାରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ମଣିଷମାନେ କେହି ହେଲେ ବି ସେ କରୁଥିବା ବିଷୟ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିଷମାନେ କେହି ମୋର ଭୁଲ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା କରୁଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଅଛି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଧନୀ ହୋଇଛି, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହୋଇଅଛି, ମୋ ସବୁ ପରିଶ୍ରମ ପାପଯୁକ୍ତ କୌଣସି ଅଧର୍ମ ମୋ ଠାରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଏଠାରେ ହୋସିଆ ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇବ୍ରାହିମର ଅଧର୍ମ ବନ୍ଧା ଯାଇଅଛି, ତାର ପାପ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି। ଇବ୍ରାହିମର ଅଧର୍ମ ବନ୍ଧା ଯାଇଅଛି, ତାର ପାପ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରିୟମାନେ, ଇବ୍ରାହିମ ଇସ୍ରାଏଲ ରାଜ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଯିବାରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିବାରୁ ଈଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହୋସିଆକୁ ତୁମେ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର, ହେଲେ ତୁମକୁ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି। ହୋସିଆକୁ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯାଅ, ହେଲେ
तुम जीव मात्र तुम जावाक हेले तुम कौन कर कहले तुम गोटे बेबिचारिणी को बेबिचारिणी स्त्री को विवाह कर ईश्वर बेबिचारिणी स्त्री को विवाह कर बेबिचारिणी कहले से समय बेबिचार ताहा गोटे वृत्ति भाव में परिवार लोक मान प्रतिपोषण करने निमंते से कार्य से काल करुले ना निजर जीविका निर्वाह व्यभिचार कार्य से समय करुले एठारे ईश्वर कहते ईश्वर कहते होशे को तुम जाओ जड़े व्यभिचारिणी स्त्री को विवाह कर गले व्यभिचारी स्त्री को विवाह कले आ समय आम भविष्य वक्ता मान विषय आलोचना कले भविष्य वक्ता मैंने केड़े उत्तम कहले से ईश्वर को मुख को आसवा कौन सी वाक्य से आज्ञावह होते ईश्वर पूरा आज्ञावह रूपे आम भविष्य वक्ता मैंने देखा जाए ईश्वर पूरा आज्ञावह रूपे देखु आम आरंभ देखे जड़े जिसाय को ईश्वर कहले तुम्हें उठ जाओ रूस और मिस्र विषय में जाए कह किपरि कह जान से किपरि कह जान तुम 3 वर्ष उल्लंघ हो 3 वर्ष उल्लंघतार पादर चप्पल न पिंधि भ्रमण कर रूस और मिस्र विषय में जाए कह तुमर उल्लंघता यही प्रकार है से जाए कह बोली कौन ये प्रकार भविष्य वक्ता जॉब यही प्रकार थी कि आज समाज में आज जगत में आम गोटे जॉब मिले आम फिट भाव उत्तम ड्रेस पिंधि उत्तम भाव सार्ट पैंट टाई शूज सब पिंधि बाहर ड्यूटी करने चाकरी करने जाए किंतु एठारे ईश्वर भविष्य वक्ता देखा कार्य देखु उल्लंघतार 3 वर्ष धरी जाए कह से प्रकार जिसाय जाए कहले कि पचारा कहले जिसाय पर आसवा जिरिमिय विषय देखु जिरिमिय ईश्वर कहले तुम्हें बह करने को हम ना तुम्हें जमा बह कर ना आम से स्थान बह करवा ना कौन आम समय जिरिमिय से समय बह करी ना कौन मो समकालीन समस्ते बह कले भार्य मान सहित संतान मान सहित खुशी अच्छा मु किपर अपना शरीर को कष्ट दे रखिपारि शरीर इच्छा को किपर मारी पारि ईश्वर कहते तुम शरीर को इच्छा को परित्याग कर कहवा अनुसार कर बह कर ना बह न कर जाए मो विषय कह से प्रकार झिरिमिय जाए कहला केते आज्ञा मो देखिए जिहिजिकल विषय देखिले जिहिजिकल ईश्वर कहे तुम स्त्री तुम्हें अधिक प्रेम करुवा स्त्री आज मरीज आज तू संध्या गला बेले मरीज मात्र तुम्हें नीरव हो देखु केते आज्ञा होते एवं आम होशे पुस्तक होशे भविष्य वक्ता विषय देखा होशे को तुम्हें जाए व्यभिचारिणी स्त्री को बह कर जदि आमको कहीं जब से विषय कहे व्यभिचारिणी स्त्री को बह कर बोली कहले आम मध्य केते जन व्यभिचारिणी स्त्री को बह कर आज दिन रही बह विषय आलोचना कले बह विषय जड़े पुरुष हो तू जड़े स्त्री हो बह विषय को आलोचना कला बेले सेपट पार्श्वे से समस्त बायोडाटा जानी एपट पार्श्वे समस्त बायोडाटा उत्तम रूपे जानी तापर ही बह कराए किंतु ईश्वर कहते तुम्हें जाओ व्यभिचारिणी स्त्री को बह कर से प्रकार होशे गले से स्त्री को बह कले से स्त्री को बह कला संतान मान जात हेले प्रथम गोटे पुरुष प्रथम गोटे पुओ जन्म है से पुओर ना कौन जानते जिस्रिएल नाम माने बीज बपन कारी से गोटे झील जन्म है ना हूँ लो रुहानी अदया पात्र जो प्रकार नाम देखो ईश्वर ही से नाम देवाई तापर आउ जड़े पुओ जन्म है नाम हूँ लो आंबर आंबर लोक क्यों प्रकार नाम देखते बह विषय होशे आनंद ना निज संतान मान जात है से नाम देवे होशे आनंद ना ये होशे को आम देखु किंतु होशे सदृश ईश्वर आम देखा
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ହୋସିଓ ଗୋମର ନାମକ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିବାହ କଲେ। ସେ ଗୋମର ସାଦୃଶ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ହୋସିଓ ଦେଖାଗଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟ ଗୋମେରା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ହୋସିଓଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଅଧିକ ରୂପେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ହିଁ ରହିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏକ ଗୋମେର ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ହୋସିଓ ପୁସ୍ତକ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ପରିଚୟ ଶିଖୁଛୁ, ତେଣୁ ଖାଲି କେବଳ ଅଳ୍ପ ବିଷୟ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରି କରି ଆଗକୁ ଯାଉଛେ। ତ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ହୋସିଓଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଏ ହୋସିଓ ବିବାହ କରିବେ, ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଜାତ ହେବେ। ତାପରେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁନର୍ବାର ଚାଲିଯିବେ। ସେତେବେଳେ କେହି ହୋସିଓ ତୁମର ଭାର୍ଯ୍ୟକୁ, ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ହୋସିଓ ଯାଇ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିକି ନେଇଥିଲେ ସେଇ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଗୋମେରକୁ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିଲେ, ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କଲେ, ପୁଣି ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ମୁକ୍ତ କରି ଆଣିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରି ନଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଲା ପରି କଲେ, ପୁଣି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ କେତେ ମହାନ ରୂପେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ହୋସିଓ ପୁସ୍ତକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପାପୀ ହୋଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏକ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଥିଲେ, ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି, ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ କେତେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆତ୍ମିକ ରୂପେ ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ନା ଫେରି ଆସ, ଆମ ପ୍ରତି ଫେର। ଏଠାରେ ହୋସିଓ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଗୋମେରକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଏସବୁ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସ୍ମରଣରେ ଆସେ। ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପଠାଇ କ'ଣ କଲେ? ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାରୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାପର ମୁକ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ, ପ୍ରାଣ ଦେଇ ନିଜର କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଥିଲେ ତୁମେ ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଅଛୁ। କରନ୍ତେ ମଣ୍ଡଳୀର ପତ୍ରରେ ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ, ବିଶେଷ ମୂଲ୍ୟରେ କିଣା ଯାଇଅଛୁ। ଜଣେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ କିଣିଲେ, ହୋସିଓ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଣିଲେ। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଯଦି ପାପ କରୁଥିବା, ଆଉ ଥରେ ଯଦି ଆମେ ପୂର୍ବର ପାପକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, କେତେ ଭୟଙ୍କର ହୋସିଓଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥା। ଈଶ୍ୱର ଅତି ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ଫେର ଇସ୍ରାଏଲ ଆମ ପ୍ରତି ଫେର, ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁ ଅଟୁ। ଈଶ୍ୱର କ୍ଷମା କରିବେ। ଈଶ୍ୱର ଡାକିଲା ବେଳେ ଯଦି ନ ଫେରିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତାକୁ ଯଦି ଅବହେଳା କରିବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଅସହ୍ୟ କରିବେ। ଏହି ବିଷୟ ଆମକୁ ହୋସିଓ ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆହୁରି ହୋସିଓ ପୁସ୍ତକରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହୋଇଅଛି। ହୋସିଓ ପୁସ୍ତକରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ହୋସିଓ ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ। ହୋସିଓ ପୁସ୍ତକ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ। ଇସ୍ରାଏଲର ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଆମେ ତାହାକୁ ସ୍ନେହ କଲୁ ଓ ଆମ ପୁତ୍ରକୁ ମିଶ୍ରରୁ ଡାକିଲୁ। ଏଠାରେ ହୋସିଓଙ୍କ ବିଷୟରେ ହୋସିଓ ପୁସ୍ତକରେ ଡୁଆଲ ପ୍ରଫେସି ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୀତ ସଂହିତା ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଅନେକ ଡୁଆଲ ପ୍ରଫେସି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଗଲା ବେଳେ ଲେଖାଥିବ, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ତାହା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେହିପରି ଏଠାରେ ହୋସିଓଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଏଠାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଉଛି। ଆମ ପୁତ୍ରକୁ ମିଶ୍ରରୁ ଡାକିଲୁ ବୋଲି ଅଛି। ପୁତ୍ରକୁ ଯୀଶୁ ମିଶ୍ରରୁ ଡାକିଲେ କି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହି ହଁ। ଯେତେବେଳେ କି ବିରୋଧ ରାଜା 2 ବର୍ଷର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିଦେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମିଶ୍ରକୁ ନେଇଯିବେ। ତାପରେ ବିରୋଧ ରାଜା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା ପରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମିଶ୍ରକୁ ଆଣିବେ। ମିଶ୍ରରୁ ଆଉ ଥରେ ଆଣିବେ ଏଟାକୁ। ମିଶ୍ରରୁ ଆଉ ଥରେ ଏଟାକୁ ଆଣିଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ତ ସେଇ ବିଷୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର ସୁସମାଚାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦରେ, ଏକ ହୋସିଓ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦରେ ଥିବା ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର ସୁସମାଚାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦରେ। ଆଉ ହେରୋଦ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ରହିଲେ, ଯେପରି ଭାବବାଦୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉକ୍ତ ଏହି ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହୁଏ, ମିଶ୍ରରୁ ଆମେ ଆପଣା ପୁତ୍ରକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲୁ।
ଈଶ୍ୱରରୁ ଆମେ ଆମର ପୁତ୍ରତା ଆହ୍ୱାନ କରୁ। ସେହିପରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ଆଉ ଏକ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ହୋଶିଆ ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ହୋଶିଆ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ। ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ହୋଶିଆ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ। ହୋଶିଆ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ। କାରଣ ବଳିଦାନ ନୁହେଁ ମାତ୍ର ଦୟା ଓ ହବ ଅପେକ୍ଷା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟକୁ ଜ୍ଞାନ ବାସନା କରୁ। ଏହି ବିଷୟ ଆମକୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ। ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ। ସମସ୍ତେ ବାଇବେଲ ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଳିଦାନ ଭଲ ନ ପାଇ ଦୟା ଭଲ ପାଉ, ଏହି ବାକ୍ୟର ମର୍ମ ତୁମାନେ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା କର। ଏଠାରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାରୁଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟ କହୁଥିଲେ। ବାକ୍ୟ ଯାଇ ମର୍ମ ଶିକ୍ଷା କର, ବାକ୍ୟର ମର୍ମ ତୁମାନେ ଯାଇ ଶିକ୍ଷା କର। ମାନେ ହୋଶିଆ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ବିଷୟ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ପାରୁଷମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ବାକ୍ୟର ମର୍ମ ଶିକ୍ଷା କର। ମାନେ କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ହୋଶିଆ ପୁସ୍ତକର ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ। ତ ଏକ ହୋଶିଆ ପୁସ୍ତକର ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେକ ବିଷୟ, ସେଥିର ଲେଖକ କିଏ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ ହୋଶିଆ ଭବିଷ୍ୟତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, କେଉଁ ରାଜାମାନଙ୍କ ସମୟରେ, ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ରୂପେ ଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ସମକାଳୀନ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ତାହାଙ୍କ ସମୟରେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ଏବେ ଏତେବେଳେ ଆମେ ହୋଶିଆ ପୁସ୍ତକର କେତେକ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଏକ ହୋଶିଆ ପୁସ୍ତକରେ 14 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କେତେ ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା। 14 ଗୋଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଏଥିରେ ଅଛି, ତାହାକୁ କେତେ ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଆମେ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବା କହିଲେ 2 ଭାଗରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରୁ। ପ୍ରଥମ ଭାଗ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ହେଉଛି 4 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେହେତୁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର କହୁଅଛି ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 3 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାଗ, 4 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ। ଏ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ଥିବା ବିଷୟ କ'ଣ କହିଲେ? ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ୱାମୀ, ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଘଟୁଥିବା ସିଚୁଏସନ୍ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରୁ 3 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ହୋଇଥିବା 3 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ପାପୀ ହୋଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଈଶ୍ୱର, ପାପୀ ହୋଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲମାନେ ଆଉ ଉତ୍ତମ ଈଶ୍ୱର ମାନେ ପାପୀ ହୋଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁ ସେଥିରେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତ ଏବେ ଆମେ କେତେକ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏକ ପୁସ୍ତକ ଥିବା କେତେକ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖି ଆମେ ଶେଷ କରିବା। ହୋଶିଆ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ, ହୋଶିଆ ପୁସ୍ତକ କେବଳ ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁନାହିଁ, କେତେକ ବିଷୟ ସେଠାରେ ଆମେ ଦେଖି ଆଗକୁ ଯିବା। ହୋଶିଆ ପୁସ୍ତକ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ 12 ପଦ। ବ୍ୟଭିଚାର ମଦ୍ୟ ଓ ନୂତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ବୁଦ୍ଧି ହରଣ କରେ, ଆମର ଲୋକମାନେ ଆପଣା କାଷ୍ଠଖଣ୍ଡର ନିକଟରେ ମନ୍ତ୍ରଣା ଚାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଅଛି ବ୍ୟଭିଚାର ମଦ୍ୟ ଓ ନୂତନ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ବୁଦ୍ଧି ହରଣ କରେ। ଏଠାରେ କେଉଁ ବ୍ୟଭିଚାର ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ଆତ୍ମୀୟ ବ୍ୟଭିଚାର ବିଷୟରେ। ଇସ୍ରାଏଲମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଥିବା ଗୌରବକୁ ସେମାନେ ପ୍ରତିମାକୁ ନିର୍ମାଣ କରି କାଠକୁ ପ୍ରତିମାକୁ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଗୌରବ ଯାଇକି ଦେଲେ ଆତ୍ମିକ ବ୍ୟଭିଚାର କରି। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖିଲେ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ। କାରଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିଣୀ ଗାବିତୁଲ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଆପେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହୋଇଅଛି, ଏବେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମେଷଶାବକ ପରି ପ୍ରଶସ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଚଳାଇବେ। ସେହିପରି ଆମେ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 9 ପଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବର୍ଷନ ନିମନ୍ତେ ଇବ୍ରାହିମ ଧ୍ୱଂସସ୍ଥାନ ହେବ, ଯାହା ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ, ତାହା ଆମେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ଞାତ କରାଇବୁ। ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଡାକୁଛୁ ଆମ ପ୍ରତି ଫେର, ଶୁଣ ଆମ କଥା କହିଲେ ଶୁଣ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦୀର୍ଘ ସହିଷ୍ଣୁତାକୁ ଅବହେଳା କରୁଛୁ ଯେ ତୁମକୁ ଦଣ୍ଡ ଅସହ୍ୟ ହେବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆମେ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ ଦେଖିଲେ 12 ପଦ ଦେଖିଲେ ଇବ୍ରାହିମ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥିବାରୁ ସେ ଉପଦ୍ରୁତ ଓ ବିଚାରେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ହୋଇଅଛି। ଏ ସକାଶୁ ଆମେ ଇବ୍ରାହିମ ପକ୍ଷରେ କୀଟ ସ୍ୱରୂପ ଓ ଜିହୁଦା ବଂଶ ପକ୍ଷରେ କ୍ଷୟ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇଅଛୁ। ସେହିପରି 6 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆସ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଯାଉ, କାରଣ ସେ ବିଧିନ୍ନ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ, ସେ ପ୍ରହାର କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କ କ୍ଷତ ବାନ୍ଧିବେ। 4 ପଦ
हे ଇବ୍ରାହିମ୍ ଆମେ ତୁମ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିବା? ହେ ଜିହୁଦା ଆମେ ତୁମ ପ୍ରତି କ'ଣ କରିବା? କାରଣ ତୁମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ପ୍ରାତଃକାଳୀନ ମେଘ ତୁଲ୍ୟ ଓ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବା କାକର ତୁଲ୍ୟ। ଏଠାରେ ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ କହୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବା କାକର ତୁଲ୍ୟ। କାକର ସକାଳେ ଦେଖାଯାଏ, ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ, ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ ଗରମ ଲାଗେ। ସେହିପରି ତୁମର ଭକ୍ତି କିପରି ଅଛି? ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ହିଁ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯାହା କିଛି ଆମେ କରିଦେବୁ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ବନ୍ଦ କରିଦେବାରୁ, ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଟିକେ ଦୂରେଇ ଯିବାରୁ ପୁନର୍ବାର ଜଗତରେ ମିଶି ଯାଇଥାଉ। ଏହି ପ୍ରକାର ତୁମର ଭକ୍ତି ଅଛି କି? ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେବା କାକର ତୁଲ୍ୟ ତୁମର ଭକ୍ତି ଅଛି। ତାହେଲେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଆମଠାରେ ଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ, ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଦଣ୍ଡ ଘଟିଲା, ସେହି ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ। ଏହି ପ୍ରକାର ହୋଶିଆ ପୁସ୍ତକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ସଚେତନ ଜଣାଉଛି। ଆହୁରି ଆମେ 7 ପଦ ଦେଖିଲେ, ମାତ୍ର ଆଦମ ତୁଲ୍ୟ ସେମାନେ ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଆମ ପିତୃକୁଳ ଆମ ପ୍ରତିକୂଳରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଅଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରୁଥିବେ। ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କର ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସଘାତକ କର ନାହିଁ। 7 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁ, ସେତେବେଳେ ଇବ୍ରାହିମର ଅଧର୍ମ ଓ ସମରିଆର ଦୁଷ୍ଟତା ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଏଠାରେ ସମରିଆ କହିଲେ, ଆଉ ଥରେ ସନ୍ଦେହ କର ନାହିଁ, ଇସ୍ରାଏଲ କହିଲେ, ସମରିଆ କହିଲେ, ଇବ୍ରାହିମ କହିଲେ, ଏ ତିନୋଟି ଗୋଟିଏ ହିଁ। ଇସ୍ରାଏଲ କହିଲେ, ସମରିଆ କହିଲେ, ଇବ୍ରାହିମ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ହିଁ। 2 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟତା ସ୍ମରଣ କରୁ, ଏହା ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟନ କରିଅଛି, ସେ ସବୁ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଆମ୍ଭେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍ଟତା ସ୍ମରଣ କରୁ, ମାନେ ସେମାନେ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ତେଲୁଗୁରେ ଗୋଟେ ରୂଢ଼ି ଅଛି, ବିଲେଇ ଯାଇ କ୍ଷୀର ପିଉଥିବ, କେହି ବିଲେଇକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତା ପ୍ରତି ହିଁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଥିବେ। ସେହିପରି ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣା ଅନ୍ତରରେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ହୋଶିଆ ପୁସ୍ତକ ତାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ 11 ପଦ, 12 ପଦ, 16 ପଦ, 17 ପଦ, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଏଇ 9 ଅଧ୍ୟାୟ ପରେ ଆଉ ଅସୁରୀୟମାନେ ଆସି ଇସ୍ରାଏଲମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ତାପରେ 10 ଅଧ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ। 10 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଅଛି, ଏବେ ସେମାନେ ଦୋଷୀ ଗଣାଯିବେ, ସେ ସେମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞବେଦୀ ସବୁ ଆଘାତ କରିବେ, ସେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ତମ୍ଭ ସବୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ତୁମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଧାର୍ମିକତାର ବିହନ ବୁଣ, ଦୟା ଅନୁଯାୟୀ ଶସ୍ୟ କାଟ, ଆପଣମାନଙ୍କର ପଡ଼ିଆ ଭୂମି ଭାଙ୍ଗ, ଏସବୁ ବିଷୟ କରୁଥିବେ। ତାପରେ 13 ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, 10 ଅଧ୍ୟାୟ 13 ପଦ, ତୁମେମାନେ ଦୁଷ୍ଟତା ରୂପ ଚାଷ କରି ଅଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଶସ୍ୟ କାଟୁଅଛ। ଯେଉଁ ବିହନ ବୁଣିଲେ ସେଇ ଶସ୍ୟ ହିଁ ଆମେ କାଟିବା। ଆମେ ଧାନ ବୁଣିଲେ ଧାନ ହିଁ କାଟିବୁ, ଗହମ ବୁଣିଲେ ଗହମ ହିଁ କାଟିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଗାଲାତୀୟ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଗାଲାତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ପତ୍ର 6 ଅଧ୍ୟାୟରେ 7 ପଦରେ, ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୂପର ପାତ୍ର ଭ୍ରାନ୍ତ ନ ହୁଅ, ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୂପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ତୁମେ ଯାହା ବୁଣୁଅଛ ତାହା ହିଁ କାଟିବ। ତୁମେ ଯଦି ଦୁଷ୍ଟତା ରୂପ ଚାଷ କରୁଅଛ, ତାହେଲେ ଅଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଶସ୍ୟ କାଟିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହା ଧରିଅଛ ତାହା ସହିତ ହିଁ ବିଦ୍ଧ ହେବ, ଖड्ग ଧରିଲେ ଖड्ग ଦ୍ୱାରା ହିଁ ବଧ କରାଯିବ। এই ପ୍ରକାର ଯାହା ବୁଣିବ ତାହା ହିଁ କାଟିବ ବୋଲି କହୁଛି। ତ ତୁମେ ଯାହା ଭ୍ରାନ୍ତ କରୁଛ କି, ତୁମେ ବି ଦିନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହେବ, ତୁମେ ଉପଦ୍ରବ କରୁଅଛ, ତୁମେ ବି ଦିନେ ଉପଦ୍ରବ କରାଯିବ ବୋଲି ଏଠାରେ ହୋଶିଆ ପୁସ୍ତକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଅଛି। ତେଣୁ ବାଇବେଲରେ ଥିବା ବିଷୟ ସବୁ କେତେକ ଲୋକ ଏହା ମତ ପୁସ୍ତକ, ଏହା ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି କହୁଥିବେ। ଏହା ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ, ମତ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ମହାଜ୍ଞାନ ଗ୍ରନ୍ଥ। ବାଇବେଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସତ୍ୟ, ସମସ୍ତେ ପଢ଼ି ଜାଣନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଏଥିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବିଷୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ଯେପରି ଆର୍ଯ୍ୟ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ତାହା ସତ। ସେ ପ୍ରକାର ବାଇବେଲରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସତ। ଏହା
ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସତ୍ୟ ତମେ ଏହାକୁ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦୁଇଟି ପଦ ଆମେ ପଢ଼ି ଶେଷ କରିବା। ହୋଶିଆ ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରୁ 8 ପଦ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ହୋଶିଆ ପୁସ୍ତକ 13 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରୁ 8 ପଦ, ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଚରାଣୀ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ପରିତୃପ୍ତ ହେଲେ, ସେମାନେ ପରିତୃପ୍ତ ହୋଇ ଅନ୍ତଃକରଣ ଗର୍ବିତ ହେଲେ, ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ପାଶୋରି ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁକରି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସିଂହ ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଅଛୁ, ଆମେ ଚିତାବାଘ ପରି ପଥ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚକି ବସିବା। 16 ପଦ, ସମରିଆ ଆପଣା ଦୋଷର ଫଳ ଭୋଗ କରିବ। ସମରିଆ କହିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଚାରଣ କରିଅଛି। ସେମାନେ ଖड्गରେ ପତିତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ଶିଶୁମାନେ କଚଡ଼ା ଯାଇ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କର ଗର୍ଭବତୀ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଚିରା ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଭୟଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି। ସେ ପ୍ରକାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦ ମାନେ ପଢ଼ିଲେ, ଆମେ ପାତାଳର ପରାକ୍ରମରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ଆମେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ହେ ମୃତ୍ୟୁ, ତୁମର ମହାମାରୀ କାହିଁ? ହେ ପାତାଳ, ତୁମର ସଂହାର କାହିଁ? ଏ ବିଷୟ ଆମେ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ପତ୍ର ଲେଖିବା 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ। ହେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତରସ, ହେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତରସ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାପ ହୋଇଥିଲୁ, ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। ମୁଁ ମରଣକୁ ଜୟ କଲି, ତୁମେମାନେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ମୋତେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ମରଣକୁ ଜୟ କଲେ, ତୁମେମାନେ ଜୀବନ ପାଇବ ବୋଲି କହୁଛ। ସେ ପ୍ରକାର ଏଠାରେ ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ପ୍ରତି ଫେର, ଆମେ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବା, ଆମ ପ୍ରତି ଫେର, ଆମେ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବା କହିବା। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଏଠାରେ ହୋଶିଆ ମଧ୍ୟ, ହୋଶିଆ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ହୋଶିଆ ପୁସ୍ତକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ମରଣକୁ ଜୟ କଲେ, ମରଣ ଆମ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ ନାହିଁ, ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ମୋତେ ସ୍ୱୀକାର କର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଏଠାରେ ହୋଶିଆ ପୁସ୍ତକରେ ଈଶ୍ୱର ଅଧିକା ପ୍ରେମ କଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ, ଆମ ପ୍ରତି ଫେର, କ୍ଷମା କରିବା ଆମେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ପାପ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ହିଁ ଏହି ହୋଶିଆ ପୁସ୍ତକ। ପାପୀ ହୋଇଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଖାଉଥିବା ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଏହି ହୋଶିଆ ପୁସ୍ତକ। ହୋଶିଆ ପୁସ୍ତକରେ ଥିବା ବିଷୟ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ବୋଲି ଆଶା କରୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ୟା ପରେ ଆମେ ଜୋଏଲ ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଆମେ ଶିଖିବା। ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନରେ ଯେପରି ଆମେ ଶୀଘ୍ର 39ଟି ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଆମେ ଶେଷ କରି ପୁନର୍ବାର ନୂତନ ନିୟମରେ ଆମେ 27ଟି ପୁସ୍ତକର ପରିଚୟ ଶିଖିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଦୈନିକ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସ୍ମରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଏକ ବିଷୟ ବୁଝିପାରିଲେ ବୋଲି ଆଶା କରୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ଶେଷ କରୁ।